کہ ملاقات ہوتی کس دو شخصیات کے درمیان، اس سے پہلے ہی کوئی رکاوٹ آ گئی۔ میں کن ملاقات کے بارے میں بات کر رہی ہوں، کس ملاقات اور کن شخصیات کی ملاقات کے بارے میں بات کر رہی ہوں؟ راجناتھ سنگھ وزیر داخلہ بھارت گئے اور گئے کشمیر کے رہنماؤں، حریت رہنماؤں سے ملنے کے لیے۔ دروازے کے باہر کھڑے رہے اپنے 28 رکنی وفد کے ساتھ، لیکن حریت رہنماؤں نے، علی گیلانی صاحب نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ کہتے ہیں پہلے مینڈیٹ لے کر آئیے کہ کشمیر کے اوپر بات کر پائیں گے، پہلے مینڈیٹ لے کر آئیے کہ کشمیری آپ کی بات سننا بھی چاہتے ہیں، اس کے بعد پھر بات کریں گے۔ اور وہ مینڈیٹ تو شاید بھارتیوں کو کبھی بھی نہیں ملے گا۔ وزیر داخلہ صاحب جو ہیں وہ کس طریقے سے کس منہ سے ادھر جائیں گے؟ وہیں پیلٹ گن سے لوگوں کو چھلنی کیا جا رہا ہے اور دوسری جگہ پر مذاکرات کے لیے جایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اس حوالے سے بات کریں گے، باقی ٹاپکس بعد میں ایڈ کرتے چلے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعارف کرواؤں گی۔ میرے ساتھ موجود ہیں تنویر شہزاد صاحب، سینئر جرنلسٹ، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر اینالسٹ۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا جوائن کرنے کا۔ تنویر صاحب، یہ بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ صاحب چلے تو گئے، ایک تو ان کے بیانات ویسے ہی پڑھ کے سن کے عجیب سا لگتا ہے کہ کشمیر کے بارے میں ان کے تاثرات بڑے عجیب ہیں، اوپر سے وہ گئے تو بات کیسے کریں گے حریت میں؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ راجناتھ کے بارے میں یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس منہ سے کشمیر گئے، کیونکہ اس سے پہلے جو دورہ کر کے آئے تھے تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ جو چھروں والی گن ہے اس کا استعمال جو ہے ہم اس کو جو روکیں گے اور اس میں جو لوگوں کے جائز مطالبات ہیں ان پہ ہم دردانہ غور کریں گے، اور وہ مطالبہ ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ دیکھیے، 58 دن ہو گئے کشمیر کے اندر کرفیو لگے ہوئے، بعض علاقوں میں 70 سے زیادہ لوگ وہاں شہید ہو چکے ہیں، زخمیوں کی تعداد ہزاروں کے اندر موجود ہے، اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے ایک انسانی بحران کی شکل اب اختیار کرتا جا رہا ہے کہ علاقوں میں خوراک کی، ادویات کی یہ کمی بھی وہاں پہ ہو رہی ہے۔ ایسے حالات میں جب انڈین پارلیمنٹ نے سوچا کہ ساری سیاسی جماعتیں جو پارلیمان میں موجود ہیں ان کے نمائندے لے کے 28 رکنی ایک ڈیلیگیشن بھیجا جائے وزیر داخلہ کی قیادت میں، وہ جب وہاں پہنچا تو دو طرح کا استقبال ہوا۔ ایک استقبال وہاں کے عوام نے کیا، انہوں نے آزادی کے نعرے لگائے، انہوں نے وہاں پہ پتلے مودی کے نظر آتش کیے، انہوں نے اس کے محبوبہ مفتی کے پتلے نظر آتش کیے، اور وہاں پہ کافی ایک بڑے پیمانے پہ انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار ڈیمانسٹریشنز کے ذریعے کیا، باوجود اس کے کہ بعض علاقوں میں کرفیو بھی تھا۔ دوسرا استقبال جو حریت کانفرنس کے لیڈر تھے، میں کل وہ فوٹیج دیکھ رہا تھا کہ یہ جو سپر پاور کہتا ہے انڈیا اپنے آپ کو، اس کا وزیر داخلہ جو کہ بڑا طاقتور شخص ہوتا ہے، وہ اس طرح سے امن کی بھیک مانگ رہا تھا علی گیلانی کے گھر کے باہر ایک سائل بن کے وہ کھڑا تھا اور دروازہ بند تھا، پورا میڈیا اس کو دیکھ رہا تھا۔ علی گیلانی صاحب نے یہ میسیج بھیجا کہ دیکھیے، یہ جو آپ کے حربے ہیں وقت حاصل کرنے کے، اگر آپ ایک میٹنگ کر کے عالمی دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں بات چیت میں انگیج کر لیا اور ہمارا مسئلہ حل نہیں ہونا، تو ہم ایسے مذاکرات کے لیے اویلیبل نہیں ہیں۔ آپ جب تک مینڈیٹ نہیں لے کے آئیں گے، جب آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آئینی فریم ورک کے اندر مسئلہ حل کریں گے، اس کا مطلب مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہونا۔ وہ کہ خدا ردیت کی بات کریں۔ اور ایک آخری بات، دیکھیے سارے لیڈروں کے بعد یاسین ملک نے انکار کر دیا، عبدالغنی بھٹ نے انکار کر دیا، ایک مسلمان لیڈر ہیں ان کے جو کہ اویس صاحب، یہ گئے جیل میں اور وہاں جا کے دور سے ان کا ایک رابطہ ہوا، انہوں نے دیکھا ان کو میر وائز عمر فاروق کو، اور باہر آ کے کہا کہ میری ملاقات ہو گئی ہے۔ اب یہ وزیر اعلیٰ سے مل رہے ہیں، گورنر سے مل رہے ہیں، آپس میں ملاقاتیں کر رہے ہیں، جو سول سوسائٹی کے ان کے اپنے ہم خیال لوگ ہیں، پارٹی ورکرز ہیں، ان سے مل کے جا کے اب رپورٹ دیں گے۔ اور یہ 2 روزہ دورہ تھا تنویر صاحب، کیونکہ جب ملیں گے ہی نہیں تو پھر کیا کریں گے یہ لوگ؟ کوئی نہ کوئی فیس سیونگ تو کرنی پڑے گی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، اب یو این کے جو آگے اجلاس ہوں گے اس کے اندر یہ دکھانا دنیا کو کہ جی ہم بہت معصوم ہیں، ہم تو امن چاہتے ہیں، پہلے آپ لوگوں کو پیلٹ گن سے چھلنی کرتے ہیں، 1 سال کی بچی کے اوپر گھر میں لیٹی ہوئی آپ اٹیک کر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ بات چیت کی بات کرتے ہیں، کس منہ سے بات کریں گے آپ؟ دیکھیے، بنیادی مقصد اس کوشش کا یہی تھا جس کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا ہے کہ جنرل اسمبلی کا جو سیشن ہے وہ اس مہینے کے تیسرے ہفتے میں شروع ہوگا، اور وہاں ظاہر ہے کشمیر کا مسئلہ آئے گا، کیونکہ پاکستان اس مسئلے کو نہ صرف پرائم منسٹر کے لیول پہ ریز ہوگا جو جنرل اسمبلی کا سیشن ہے، بلکہ جو کمیٹیز ہیں اس میں پاکستان ریز کرے گا۔ تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ دکھانا ہے کہ دیکھیے کشمیر میں تو چھوٹا موٹا ایک مطالبہ ایجیٹیشن ہوا ہے اور اس کے بعد ہماری گفتگو شروع ہو گئی ہے، ہم اس مسئلے کو حل کر رہے ہیں، پاکستان ویسے ہی شور مچائے چلے جا رہا ہے۔ تو بنیادی مقصد ان کا یہ نہیں ہے کہ کشمیریوں کی مشکلات کو کم کیا جائے، کشمیریوں پہ جو ظلم اور تشدد ہو رہا ہے اس کو کم کیا جائے، یا کشمیریوں سے پوچھا جائے کہ وہ اپنا سیاسی مستقبل کس طرح چاہتے ہیں۔ یہ بنیادی مقصد نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ایک تو خود ایک ڈسیپشن، جھوٹ کی
ज़िंदगी गुजार रहे हैं कश्मीर के मुतल्लिक हिंदुस्तान वाले। दूसरा ये है कि इसी झूठ और इसी डिसेप्शन को वो बैनुल अक़वामी सतह पर इस्तेमाल करना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो उनके ख़िलाफ़ जो जद्दोजहद करेगा डिप्लोमेटिक लेवल पे, वो जद्दोजहद जो है वो कामयाब ना हो सके। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी तो देखिए कि एक तरफ भारत आज भी ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर मदाखलत कर रहा है, उसकी वजह से ये अनरेस्ट है। आलमी बरादरी भारत की बात सुन रही है, हमारी बात सर क्यों नहीं? देखिए ये बात ठीक है कि वो उसकी बेसिक आर्गूमेंट यही है कि देखिए जो ये कश्मीर की कुछ तंजीमें हैं जो पाकिस्तान में भी हैं और उनके बंदे जो हैं ये सारा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अब जो इंटरवेंशन का कि यहाँ से लोग जाते हैं होते हैं, ये नहीं बताया जाता कि कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडिया की साइड पे बड़ी हैवी किस्म की फेंसिंग है और वहाँ लाइटें जल रही होती हैं। वही पंजाब के बॉर्डर पे भी आपको नज़र आता है। इनफैक्ट रात को अगर सैटेलाइट पिक्चर देखें रात को इस इलाके की, तो आपको बाकायदा लाइटें जलती हुई वो पूरी लाइन जो है वो सैटेलाइट पिक्चर में नज़र आती है। तो ये तो एक तरीका कार है ना डिसेप्शन का, झूठ का। डिप्लोमेसी की बात करें, वो तनवीर साहब आपको याद होगा 20 पार्लियामेंटेरियंस को भी बोला था कि बाहर जाके कश्मीर के इशू को उठाए, फिर वो 9 एम्बेसडर्स को भी बुलाया कि जी आप इस कश्मीर के मसले को जाके मौसर तौर पर डिप्लोमेटिकली इसकी तशहीर करें। वो मामला किधर गया? हमारी डिप्लोमेसी किधर तक? देखिए बात यह है, उसके ऊपर भी एतराज़ात आ रहे हैं, पूछा जा रहा है कि ये पार्लियामेंटेरियंस इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या वो इस काम के अहल हैं नहीं हैं। लेकिन देखिए बाज़ ऐसे भी हैं जो शाहिद हुसैन की तरह नहीं हैं बल्कि वो दूसरे हैं। इस बात पे सवाल उठाया जा रहा है कि ये सैर सपाटा ना हो, सरकारी खर्च पे कोई जस्ट ये चक्कर लगा के ना आ जाएं। देखिए बात यह है कि ना करने से कुछ करना बेहतर है। जब लोग जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, अपना मुकदमा पेश करेंगे, बात समझाएंगे, कुछ ना कुछ उसका असर होगा और ऐसा नहीं होगा कि उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। ये उसका इम्पैक्ट ही है जिसकी वजह से इंडिया परेशान है और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहा है। जी इसमें देखिए 2 चीज़ें इसमें गौर करने वाली हैं। बिल्कुल पाकिस्तान को अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करना है। हमारी जो कश्मीर पे इंटरनेशनल लॉबिंग की जो प्रॉब्लम है जो हमने मुल्क से बाहर देखी है, वो एक तो हमारी ये है कि हम वो बहुत सी आर्गूमेंट वही देते हैं आर्गूमेंट जो हम पाकिस्तान में दे रहे होते हैं। वहाँ एक डिफरेंट ऑडियंस से आप एड्रेस कर रहे होते हैं। आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि जिस ऑडियंस को अगर आप यूरोप में, ख़ासकर सबसे मुश्किल डिप्लोमेसी जो है वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका यानी अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, इन ममालिक में, उसकी वजह ये है कि अमेरिका और इंग्लैंड के अंदर बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें कश्मीर के मसले का पता है, जिसमें इंडियन भी बैठे होते हैं, पाकिस्तानी भी हैं, अमेरिकन भी हैं, ब्रिटिश भी हैं जिन्होंने रिसर्च की है। आप हमारे डेलीगेशन को जो कम से कम मैंने देखा है, पाकिस्तान के पार्लिमानी डेलीगेशन बाहर जाते हैं, उनकी बुनियादी दिलचस्पी ये होती है कि पाकिस्तान में उनकी तकरीर क्या रिपोर्ट होती है। सही। और हमारी एम्बेसी वाले बड़े अक्लमंद लोग हैं। जब पीपल पार्टी की हुकूमत हो तो वो ऑडियंस बुलाते हैं जो पीपल पार्टी के हक में होता है। जब एन की हुकूमत होती है तो हमारी एम्बेसीज उस ऑडियंस को बुलाती हैं जो एन के हक में होती है। लेकिन अनिका एक बड़ी अहम बात ये है कि देखिए इंडियन गवर्नमेंट एक फ्रीक बन गई हुई है और उसने कश्मीर में कशीदगी कम करने के इकदाम नहीं किए बल्कि ज़्यादा सख्ती, ज़्यादा दबाव का टूल इस्तेमाल किया। इसका नुकसान ये हुआ कि जनरल मुशर्रफ के दौर में एक बैक चैनल डिप्लोमेसी पे जो पेशरफ्त हुई थी और मसला कश्मीर हल होने जा रहा था और यहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल भी मकबूजा कश्मीर में बेहतर हुई थी, अब वो सारी मेहनत मुझे तो ज़ाया होती नज़र आ रही है। ठीक है, क्योंकि उसको कश्मीरी भी मानने पे तैयार नहीं है। वो तो ज़ाया होती हुई नज़र आ रही है वाकई में तनवीर साहब, क्योंकि भारतीयों का रिएक्शन देखे, भारतीयों का रद्द-ए-अमल देखे, लेकिन वहाँ कभी अक्लमंद तबका यही कहता है कि कश्मीर के मसले को हल करना होगा। वहाँ जो इंसानियत सोज वाक़यात जो हो रहे हैं, दिलसोज वाक़यात हो रहे हैं, ऐसे वाक़यात जो कि इंसानियत को शर्मा दें, इंसानियत के चेहरे को शर्मा दें, वो वाक़यात जब होंगे, रोनमा होंगे, तो फिर आलमी दुनिया के अंदर भारत का चेहरा तो मस्क होगा ही होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारत को अपने मुल्क के बारे में फिक्र नहीं, ये फिक्र नहीं कि कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, वो जो मजालिम ढा रहे हैं उसके बारे में फिक्र नहीं, उनको ये फिक्र है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्यों तरक्की की राह पे चल रहा है। G20 समिट का आगाज़ हो गया, चाइना के अंदर आगाज़ हो गया, बहुत सारे ममालिक के सरबराहान आपस में मिल रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं, लेकिन भारत ने जब चीन से मुलाकात की
तो एक ही मसला था, जो कि भारतीय मीडिया ने भी जो है रिपोर्ट किया। कहते हैं सी पैक क्यों बन रहा है, अस्करी साहब सी पैक क्यों बन रहा है, क्यों गले की हड्डी बना हुआ है भारत की? देखिए, हिंदुस्तान को वैसे ही गम रहता है, कभी पाकिस्तान का गम रहता है, कभी चीन का गम रहता है। अगर वो अपने मसाइल या कश्मीर के अंदर के मसाइल को हल कर ले, हिंदुस्तान के अंदर और भी बड़े मसले हैं। आप ईस्ट जो बांग्लादेश के दूसरी तरफ स्टेट्स हैं, जिन्हें हम ईस्टर्न स्टेट्स कहते हैं, 7 सिस्टर्स जिनको कहते हैं, वहाँ तो जाके देखें ना क्या हो रहा है। आपके जो बिहार में और बंगाल में और छत्तीसगढ़ में जो चल रही हैं मूवमेंट, जिसमें नक्सलबारी मूवमेंट्स भी हैं, तो वो हैं। अब आते हैं उस पे G20 पे। G20 में इनके लिए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए एक बड़ा अच्छा मौका मिला कि उसे चाइनीज़ लीडरशिप से मुलाकात होगी। लिहाजा उन्होंने वही बात कही जो इससे पहले भी हिंदुस्तान की हुकूमत चीन को कह चुकी थी। और चीन की डिप्लोमेसी की खूबी ये है कि वो एक तरफ कोई रूडली आपको बात नहीं कहते, दूसरी तरफ जो उनका फैसला होता है वो इधर से उधर नहीं होता। लिहाजा हिंदुस्तान कितनी कोशिश कर ले, चीन ने जो ये फैसला किया है पाकिस्तान के साथ मिलकर कि ये चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बनेगी, और ये चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर चाइना की उस बड़ी पॉलिसी का हिस्सा है जो एशिया, अफ्रीका, यूरोप को चीन से कनेक्ट करता है, जिसको हम वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी है। तो ये उसकी एक शाख है, सिर्फ इस पे चीन काम नहीं कर रहा, और इसलिए वो इनकी बात नहीं सुनेंगे। और ये कोई नई बात नहीं है, देखिए कोई नई बात नहीं है कि उन्होंने हिंदुस्तान ने सी पैक पे एतराज़ कर दिया है कि जनाब ये गिलगित बल्तिस्तान से क्यों गुजर रही है। जब बनना शुरू हुआ था तब भी यही एतराज़ नहीं, इससे पहले देखिए, आप तारीख में जाइए, मैं आपको तारीखी मिसालें देता हूँ। हिंदुस्तान करता रहा, कुछ नहीं हुआ। 1963 में जब चाइना पाकिस्तान बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ, हिंदुस्तान ने खटाक से एक एतराज़ कर दिया कि आप कैसे एग्रीमेंट कर सकते हैं, ये तो हमारा इलाका है, ये इंडिया का क्लेम था। और पाकिस्तान ने इतने 100 किलोमीटर ज़मीन जो है चीन को दे दी, वो एतराज़ रिजेक्ट हो गया। फिर आपको याद होना चाहिए कि जब कराकोरम हाईवे बनना शुरू होती है, लेट 60s में और अर्ली 70s में मुकम्मल होती है, एग्जैक्टली यही एतराज़ था कि जनाब ये गिलगित बल्तिस्तान से गुजर रही है। अच्छा, फिर जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में मिड 80s में जनरल ज़ियाउल हक ने जो इस्लामाबाद के डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, उनको एक डिनर गिलगित में दिया। जैसे ही वो गिलगित का डिनर अनाउंस हुआ, इंडिया ने फिर शोर मचाया, गिलगित तो हमारा डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये है वो है, पाकिस्तान ये कैसे कर सकता है, डिप्लोमेट्स को नहीं जाना चाहिए। सारे डिप्लोमेट्स गए, पाकिस्तान का डिनर हुआ, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो ये एक वक्ती तौर पे कहेंगे, ठीक है, अभी भी रो पीट ले भारत होना है, फर्क कोई नहीं पड़ता, होना है, तो फिर तनवीर साहब फायदा देखिए एक इंटरेस्टिंग एतराज़ G20 के ऊपर कल उस वक्त हुआ जब बराक ओबामा वहाँ पहुँचे और उन्होंने आके जो उनके साथ वाइट हाउस का हमला था, तो उनको इतनी सख्त सिक्योरिटी है, उन्होंने पीछे हटाया। तो उन्होंने चीख के कहा कि ये अमेरिका के सदर हैं, ये अमेरिकी सदर का त्यारा है। उन्होंने कहा कि आप इस बात का ध्यान रखें, ये चाइना है, ये हमारा मुल्क है और ये हमारा एयरपोर्ट है, आपको यहाँ डिसिप्लिन की पाबंदी करना पड़ेगी। इतनी सख्त सिक्योरिटी है। देखिए, पहली मरतबा चीन के अंदर इस तरह का इवेंट हुआ है। बराक ओबामा का ये आखिरी इजलास है G20 का, उसके बाद शायद वो कभी चाइना में सदर के तौर पे भी ना आ सकें। दूसरी बात ये कि वहाँ पे यानी पोल्यूशन ख़त्म करने के लिए फैक्ट्रियाँ बंद कर दी गई, दुकानें बंद कर दी गई, होटलों में कहा गया कि इन 7 मुल्कों के लोगों को आपने नहीं ठहराना। वहाँ पे शहरियों को कहा गया कि हम आपको फ्री वोचर्स देते हैं, छुट्टियां करते हैं, जब तक ये मीटिंग है आप शहर से बाहर चले जाएं। ये बड़ी सख्त सिक्योरिटी। वहाँ पे बरतानवी जो गए हैं, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का अमला, उन्हें कहा गया कि आर्जी ईमेल अकाउंट्स इस्तेमाल करें, आर्जी मोबाइल अपने इस्तेमाल करें, और अगर आपने ड्रेस चेंज करना है तो बेडशीट की ओढ़ में करें, क्योंकि हो सकता है कमरे में कहीं कोई कैमरे ना लगे हो। ये इस एटमॉस्फेयर में सख्ती की ये फ़ज़ा है। लेकिन जो बातें हुई वो बड़ी शानदार। 2-3 बातें इसके एजेंडे में। IMF ने कहा है कि आलमी इक़्तिसादी तरक्की की शरह इस साल कम रहेगी। दुनिया में बिजनेस को कैसे बेहतर करना है, इक़्तिसादी मामलात को, इस पे सोच विचार हो रही है। चीनी प्रेसिडेंट ने कहा है कि आलमी रहनुमा जो हैं ये खोखले मुज़ाकरात से इज्तनाब करें। अगर इक़्तिसादी बेहतरी चाहते हैं तो संजीदगी से कंक्रीट स्टेप्स की तरफ आएँ। इन्होंने ये जो यहाँ पे बरतानिया का EU का मामला है, उसके ऊपर भी ये बात की जा रही है। जब बहुत से ऐसे मुझे ये मसला है तनवीर साहब की इक़्तिसादी बातचीत में इंसानी हुकूक को ना भूल जाए। जितनी दुनिया के अंदर इंसानी हुकूक के हवाले से पामाली हो रही है, वो इक़्तिसादियात कभी कभी उस पर हावी आ जाती है। देखिए, फोकस तो इस वक्त इकोनॉमिक कनेक्टिविटी पे है, किस तरह राब्ते बढ़ सकते हैं,
اور ٹریڈ ہو, انویسٹمنٹ ہو, اور جو لوگ ہیں آج جا سکیں, ادھر سے ادھر لوگ جا سکیں, سائبر کی سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. جہاں تک ہیومن رائٹس کا تعلق ہے وہ اس پہ زیادہ بات نہیں ہوگی. ویسے بھی یہ ممالک جو ہے ہیومن رائٹس کی اس وقت بات کرتے ہیں جب ان کے مخالفین کے ہاں کوئی مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے. تو اس وقت چونکہ چین میں یہ میٹنگ ہو رہی ہے تو اس میں ہیومن رائٹس پہ کوئی اتنی زیادہ بات لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو چینی صدر نے مودی کو مشورہ دیا ہے یہ بڑا اچھا ہے. انہوں نے کہا جناب سی پیک پہ ہمارے تحفظات ہیں, انہوں نے کہا جناب جتنے اختلافات ہیں ان کو مثبت طریقے سے حل کرنا سیکھیے, ان کو تعمیری سوچ اپنائیے. یہ جو آپ جاسوس بلوچستان میں بھیج دیں, یہ جو اپنے غیر ریاستی عناصر کے ذریعے کارروائیاں کروا رہے ہیں, اس کی بجائے ٹیبل پہ بیٹھیں اور مثبت طریقے سے. اچھا وہ باراک اوباما اور طیب اردوغان کی بھی تو ملاقات ہوئی ہے, وہ بھی تو بڑی. نہیں دیکھیں اس G20 میں طیب اردوغان بھی ہیں, سعودی عربیہ کی ریپرزنٹیشن بھی ہو رہی ہے, تو ایک لحاظ سے یورپین تو سارے کنٹریز ہیں, یورپین کنٹریز ہیں, اور اس کے علاوہ کبھی جو ہے رشیا بھی ہوتا تھا, تو سارے کنٹریز ہیں. اچھا لیکن اصل جو بنیادی اس میں نقطہ جو دیکھنے والا ہے کہ جو انٹرنیشنل پریشرز ہیں اکانومی پہ, اس کو کس طرح آپ ڈیل کریں گے. اکنامک کنیکٹیوٹی کے ساتھ جو پولیٹیکل کانفلکٹس جو ساتھ چلے آ رہے ہیں اس میں چین کی پالیسی تو بڑی کلیئر ہے, جو کہ جس طرح ابھی تنویر صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ذرا بیٹھ کے بات کریں. چین کی ایک پالیسی یہ ہے کہ جتنے ان کے 14 یا 15 نیبرز بنتے ہیں جو بارڈر شیئر کرتے ہیں, کہ آپس میں جو ڈسپیوٹس ہیں ان کو ڈیفیوز کرو, گفتگو کر لو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تجارت اور دوسرے تعلقات کو بڑھائیں. یہی چیز انہوں نے انڈیا سے کہی ہے, یعنی وہ یہ انڈیا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے گفت و شنید کرو, یہ زیادہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا جو ہے بند کرو. ہٹایا جائے. ابھی ویسے ہی اکنامیکلی بڑے چیلنجز ہیں تنویر صاحب, پولیٹیکلی حالات کیا ہے, مڈ ایسٹ کے اندر دیکھ لیں, باقی دنیا کے اندر دیکھ لیں کیا حالات ہے. تیل کی قیمتیں بڑی فلکچویٹ کرتی ہوئی نظر آئی, پچھلے دنوں میں بہت گنی, کچھ اب بہتر ہوئی ہے اس کی صورتحال. تو ایسے میں اکانومی کو سٹیبل کرنا, 2008 جیسی ریسیشن نہ آ جائے, اس کو دیکھنا کتنا مشکل ہے ان تمام ممالک. دیکھیں یہ ایک چیلنج تو ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو G20 کے لیڈرز ہیں جب ملتے ہیں بیٹھتے ہیں تو اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو پروسیڈنگز ہمیں نظر آ رہی ہیں, جو سائیڈ لائنز ملاقاتیں ہیں, بہت سے معاملات پہ ان پیش رفت ہوتی ہے, بہت سی انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے, اس سے پہلے اس پہ کام کیا جاتا ہے. اب دیکھیے کہ یہ جو پیرس ایگریمنٹ تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 2050 تک یہ جو عالمی حدت ہے اس کی جو اضافہ ہو رہا ہے اس کو 2 ڈگری تک لے کے آیا جائے گا, کہ اس میں اضافہ اس سے زیادہ نہ ہو. اس پہ امریکہ اور چین نے اتفاق کر لیا ہے, سائن کر دیے ہیں. یہ اس G20 کی ایک بڑی اچیومنٹ اس کو کہا جا رہا ہے. اس کے علاوہ شام کے حوالے سے کچھ روس کے ساتھ جو اختلافات ہیں اس کو سلجھانے کی کوشش ہو رہی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ معاملات اقتصادی میدان میں بھی جو رکاوٹیں ہیں, جو آپس کے اندر اختلافات ہیں, یہ اگر ختم نہیں ہوں گے تو ختم ہونے کی طرف ایک بنیادی قدم ہے. لیکن یہ تو ہم تب دیکھیں گے کہ سکسیس ہے G20 کی یا نہیں ہے, جبکہ یہ تمام اہداف جو کہ طے کیے گئے ہیں یہ واقعی میں پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. G20 کے پچھلی میٹنگ یا پچھلی سمٹ کے کتنے اہداف پورے ہو پائے, یہ ہمارے